the artists from across the country. Dvija has been an art restoration and conservation center for too long, and it's been spanning over 3 decades now. So, it's wonderful to be a part of this journey. First of all, I would be thankful, and I have so much gratitude when I, say this. But also it's important that I say that, it's been there for 30 years and it's going ahead with a new space. It's going ahead with a new space, and it's important for all of us, all the members of Dvija. And something that I would like to focus here, that we work, the first and foremost mission of this space is to work ethically. And that is what we keep in mind even when we talk about this space. Dvija Art Gallery is here to work in the most ethical way possible. And we are here. So what is the people responsible for this? It was lovely to see a lot of people, a lot of art enthusiasts and a lot of art collectors around. We have the artists of the shows here. 2 of our artists are also here being a part of this evening. So, it was wonderful. So why you to select the Bangalore only, ma'am, it is? No. For this gallery it is. So, right now we have artists from all across the country. Classic. We have artists from Delhi, we have artists from Pune, we have artists from Kerala. And, it spreads across different mediums. We have, installation work here. We have woodcut prints, graphic prints here. We have wood sculpture, stone sculpture. So, it spreads across through all the different artists, the different works across the country and across the mediums. So, how many artists worked here, ma'am? For this thing it is? This exhibition, we are exhibiting 10 artists right now. And the 10 artists come together under the topic of sentient. Sentient is to feel the presence and to have that consciousness. So, So artists totally from Bangalore or from out of places throughout India it is? No. There are 3 super senior artists from Bangalore. Okay. We have Zebra Sir's work here. We have another 2 artists from Bangalore. They are super senior artists. Girdhar Kasnik's work here. He's an art writer, art critic, and we have photographies from him here. And then the third work from Bangalore artist is there are too many artists, but we have artists from all across India. We have artists from Delhi, we have artists from Pune, we have artists from Kerala, and also Bombay. So, we have reached out to all the places in the country, and then we have tried to figure out, a list that works out well for us. Okay. M. Girish Koti. Yes. ಇದು ದ್ವಿಜಾ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದು 30 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆರಿಟೇಜು, ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್, ನೇಚರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಮೊದಲು ಆರ್ಟ್ ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರು, ಈಗ ಆರ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮುಂಚೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಯಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೇಗಿದೆ, ವರ್ತ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಬೈಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಹೋಗಿ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದ ನಾನೇ ಬೈಯರ್ಸಿಗೂ ಹಾಗೂ ಆರ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಪ್ರಾಪರ್ ನಾನು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೈಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಮಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರುಣಾಚಲ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಕೇರಳ, ದಿಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾಗ್ಪುರ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮವರು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್, ಇದು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು? ಹಾಂ. ಅದು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದ ರೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟ್? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ವೆರಿ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಇದು ಆರ್ಟ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಾನು ಕ್ಯೂರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಹಳೆದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಲ್ಲಿ? ಇದು ನ್ಯೂ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಲರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲು ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾಲರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸರ್, ಯಾಕೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಂತೆಂಥ ಜಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಇದು? ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಲರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನಂದು ಏನೋ ಮೂಲತಃ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದೂ, ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ದು ಹೆಂಗೆ ಇದಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ವಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಾವು ಫಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಡೊನೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಆರ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಲರಿ ಏನಾದ್ರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ. ನೋ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬಂದೆಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ತುಂಬ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋದು ಇರೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಕಲೀಗ್ ಸರ್? ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಬೇರೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಗ್ಯಾಲರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಥರ? ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಲರಿ. ಎಷ್ಟೇನಾ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ದಿನವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು? ಇದು 18 ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೂ ಇದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಲರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಓವರಾಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಇದು ನನಗೆ ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಎಷ್ಟು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ASIಯಲ್ಲೂ ಆ್ಯಂಟಿಬಿಟಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಸ್ಥೆಟಿಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ತರ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾನು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಫ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್.